Hello children, today we are going to learn chapter 6 exercise 6.5 fourth sum. Which of the following can be the sides of a right angle? So three sides are given, 2 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. In the case of right angle triangles, identify the right angle. So listen, three sides are given. Okay, the longest side is the hypotenuse. Other two are legs and other name is what? Base and height. So 3 measurement கொடுத்திருக்காங்கன்னா the longest side ஏதோ அதுதான் hypotenuse side. Okay, so this one is the base and this one is the height. Okay, so the leg அப்படிங்கிற இன்னொரு நேம்லயும் சொல்லலாம். Okay, solution. The right angle triangle the Pythagoras property ஓட formulas என்னன்னா hypotenuse square is equal to height square plus base square. Okay, given sides are 2 cm, 2 cm and 5 cm. So இது ஒரு right angle triangle நம்ம வந்து proof பண்ணணும். So hypotenuse side வந்து 25 அப்படிதானே 5 cm தான் is a greater value. So 5 square என்னது 25. So இந்த 2 square க்கும் இந்த 2 squareயும் value என்ன செய்யணும் add பண்ணிடணும். So 2 square na 4, 2 square means 4. So 4 plus 4 8 தான் வருது. But hypotenuse square என்ன வரும் அப்படினா 25 square. So I mean 25 answer, இங்க 8 தான் answer. So this is not equal. So this is not a right angle triangle அப்படிங்கறத proof பண்ணும். Okay, square of the longer a side equal to 5 square. So இதுல இந்த 3 measurementல longer side என்ன அப்படினா 5. So 5 க்கு square எடுக்கும். This is the formula. Okay, hypotenuse square is equal to height square plus base square. So 25 centimeter. And this is the height and this is the base. So the sum of the squares of the other two sides. So இது ஒரு right angle triangle னா இதுதான் 5 cm. This is the longest area. So இது 2 cm 2. So இது ஒரு right angle triangle ங்கறத proof பண்ணனும். Okay, so sum of the square of the other two sides. So 2 squares plus 2 square. So 4 cm. Okay, but 2 square என்னது 4 and this is a 4. So totally 8 cm. So the hypotenuse square is equal to height square plus base square. So இது ரெண்டுல the square ஓட add பண்ணிருக்கதும் hypotenuse square ஓட ஆன்சரும் ஈக்குவலா இருக்கணும். So here the 25, here is 8. So this is not equal. Okay, so square of the longer side is equal to sum of the square of the other two sides ங்கறது தான் Pythagoras property, but it is not satisfied. Okay, 25 cm is not equal to 8 cm. So the given sides do not form a right angle. So in the three sides வச்சு கண்டிப்பா right angle triangle form பண்ண முடியாது. Okay, so நம்ம hypotenuse squareம் இந்த height square base square ஆன்சரும் ஈக்குவலா இருந்தாதான் ஒரு right angle triangle form பண்ண முடியும். இல்லனா நம்ம form பண்ண முடியாது. Okay, so the fifth sum, exercise 6.5 la fifth sum. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. Listen, நம்ம இந்த statement கேட்டப்ப நம்ம ஒரு diagram draw பண்ணோம். Okay, so this is the height of the tree. ABங்கிறது தான் height of the tree. Okay, and what it is here is broken at a height of 5 meter from the ground. So groundல இருந்து 5 meter அந்த tree வந்து AB. ஓகேவா, ABங்கிறது ஒரு tree. ground levelல இருந்து 5 மீட்டர்ல இருக்கிற பாயிண்ட். ஓகேவா, 5 மீட்டர்ல இருந்து அந்த tree வந்து broke ஆகுது, உடையுது. ஓகேவா, so இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஓகேவா இந்த ground level இங்க இருக்கு. groundல இருந்து 5 மீட்டர், this is the position. so இதுல இருந்து இந்த tree இந்த இதுல இருந்து இந்த B இந்த top of the edge வரைக்கும் ஓகேவா இங்க இருந்து இந்த பொசிஷன் வந்து பிரேக் ஆகுது, broke ஆகுது. ஓகேவா, so இங்க இருந்து அந்த மரம் உடையும் போது என்ன ஆகும், இந்த டாப் எட்ஜ் வந்து எதுல போய் டச் ஆகும், உங்களுக்கு கிரவுண்ட் லெவல்ல போய் டச் ஆகும். ஓகேவா, so இந்த இது வந்து ட்ரீ. ஓகேவா, ஏபிங்கிறது ட்ரீ, இந்த பொசிஷன் மட்டும் உடையுது. ஸோ உடையும் போது என்ன ஆகும், இந்த ட்ரீ வந்து இப்படி சரிஞ்சிரும். ஓகேவா, ஸோ இந்த டாப் எட்ஜ் வந்து கிரவுண்டில் வந்து டச் ஆயிரும். ஸோ இந்த பிளேஸ்லேருந்து உடஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த உடையிற பொசிஷன் ஹைட் என்னதுன்னா 5 மீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் டாப் டச் த கிரவுண்ட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 12 மீட்டர். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இதுலேருந்து ஓகேவா இந்த ட்ரீயோட இதுலேருந்து என்னது 12 மீட்டர் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரீ. திஸ் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரீ. ஸோ 12 மீட்டர். Find the height of the tree. So the height of the tree நம்ம find out பண்ணணும். Okay, only the ground level வந்து இந்த tree எங்க உடையுதோ அதோட மீட்டர் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. total tree ஓட height நம்ம தான் measure பண்ணணும். Okay, so let AB be the
original height. ABங்கிறது என்னது original height of the tree and broken at C touch the ground at D. So இந்த Cங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ட்ரீ வந்து என்ன ஆகுது இந்த பிளேஸ் வந்து கட் ஆகுது. ஸோ கிரவுண்ட் லெவலில் போய் என்ன ஆகுது அந்த டிங்கிற இந்த பிங்கிற டாப் எட்ஜ் வந்து இந்த ட்ரீயோட டாப் எட்ஜ் வந்து டியில் வந்து டச் ஆகுது. ஓகே ஸோ சச் தட் ஸோ ஏசியோடைய வேல்யூ என்னது 5 மீட்டர். தட் மீன்ஸ் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து அந்த ட்ரீயோடைய ஹைட் வந்து 5 மீட்டர். இந்த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரீ ஓகேவா இப்படி விழும்போது இந்த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரீ என்ன இருக்குன்னா 12 மீட்டர். ஸோ நம்ம இந்த ஹைட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே சிடியோடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஒய் சிடியோடைய வேல்யூ பிசியோடைய வேல்யூ சேம். ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரீயில் இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் கட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ இந்த சிடிங்கிற வேல்யூ சியிலேருந்து டி வரைக்கும் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டும் ஈக்குவல். ஓகே இந்த பிளேஸ் தானே ப்ரோக் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த பிளேஸ் தானே அது வரும். இங்கே இருந்தானே மரம் வந்து விழுந்திருக்குன்னா அப்போ இப்படி தானே டைரக்ஷன். ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா ஒரு ட்ரீ வந்து இங்கேருந்து இந்த பொசிஷன் கட் ஆகும்போது இந்த இது எப்படி ஆகும் இதை மாதிரி விழுந்திருக்கும். ஓகே அண்ட் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வி கெட் த ட்ரையாங்கிள் திஸ் ஒன் சிஏடிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம். திஸ் இஸ் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகே ஸோ 5 மீட்டர் 12 மீட்டர். ஸோ ஹைபோட்டனியூஸ் சைடு என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வி நோ த ஃபார்முலா. ஓகே ஹைபோட்டனியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர். ஸோ ஹியர் த ஹைபோட்டனியூஸ் ஒன்லி இதை மட்டும் பாருங்கள். ஓகேவா இந்த ரைட் ஆங்கிள் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். Listen, only observe this one. CAD is a right angle and we find out the CD value. So CD value is hypotenuse. So hypotenuse square is equal to base square 12 meter and height square is 5 meter. So in right angle triangle CAD, CD square equal to AC square plus AD square. So AC square is a 5 square and AD is a base. Okay, so 12 square. So 25 plus 144 we get 169 meter. So CD square equal to 169. CD square equal to 13 square. I mean 169 ங்கிறது எதோட ஸ்கொயர்னா 13 ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் கேன்சல். CD equal to 13 meter. In another way this is okay. ஓகேவா இன்னும் another way எப்படின்னா CD square equal to 169. so CD equal to square root of 169. so 169 எப்படி ரைட் பண்ணலாம் 13 into 13. okay 13 into 13. so 13 square root எடுத்தா only 113 you write it. okay so இந்த மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். this is I think this is easy for you. so CD square equal to 13 square cancel. CD equal to 13 meter. so இந்த வேல்யூ CD வந்து என்னது 13. so இந்த BC தானே ப்ரோக் ஆகி CD வேல்யூவாக இருக்குது. so CDயும் BCயும் ஈக்குவல். okay so CD is equal to BC. so CD is equal to BC na so this value also 13 meter. okay இந்த diagram அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த பிளேஸ் தானே உடஞ்சிருக்கு. இந்த பிளேஸுங்கிறது என்னது இந்த இதோடைய லென்த்து தான் அப்படி உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுவும் என்னதான் 13 மீட்டர். ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த ப்ரோக்கான ஹைட் என்னது 5 மீட்டர். இப்போ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் 13 மீட்டர். ஸோ டோட்டலி 13 + 5 18 மீட்டர். இந்த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஏசி ப்ளஸ் பிசி. ஓகே ஏசி ப்ளஸ் பிசி. ஸோ ஏசி வந்து 5 மீட்டர், பிசி இஸ் 13 meter. So totally 18 meter. So the original height of the tree is 18 meter. Okay. And the next one, sixth sum. Angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. So 3 condition கொடுத்திருக்காங்க. அதில் எது satisfied ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். So PQR is a triangle. Qங்கிற பிளேஸில் உள்ள மெஷர்மெண்ட் என்னது ஆங்கிள் Q மெஷர்மெண்ட் இஸ் 25 டிகிரி அண்ட் ஆரோடைய டிகிரி வந்து ஆரோடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து 65 டிகிரி. ஓகே let us see the diagram. Listen, PQR is a triangle, Q is a 25 degree and R is a 65 degree. So இது right angle triangle. So this is a 90 degree. So the 90 டிகிரிக்கு புரியுதா இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்படி கூட நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா. So P and QR. So this is a 90 degree. So 90 degree க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் என்னது ஹைபோட்டனியூஸ். ஓகே ஸோ இது வந்து 25 degree and this one is the 65 degree. ஸோ அதுதான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஸோ இந்த 3 கண்டிஷனில் எது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஹைபோட்டனியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது ஹைபோட்டனியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர். ஸோ ஹைபோட்டனியூஸ் சைடுங்கிறது QR ஸ்கொயர். ஓகே QR ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு
PR square plus QP square. I mean PQ square. So the second condition is correct. Okay. So PQ square plus QR square RP square. This is wrong. RP square plus QR square is also wrong. So நம்ம இந்த third condition write பண்ணுவோம். Okay. We know that the இந்த three angles நம்ம add பண்ணா 180 degree வரணும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்னது angle sum property of a triangle அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்க 3 angles ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get a 180 degree. So 180 degree. So angle P equal to, we don't know about that. That means it is a 90 degree. Okay. So அது அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம வந்து find out பண்ண போகிறோம். It is a 90 degree அப்படிங்கிறத. So angle P plus angle Q is a 25 degree. Angle R is a 65 degree. So totally 25 plus 65, 90. So 90 இங்கே transpose பண்ணும்போது 180 minus 90, 90 degree. So angle P வந்து 90 degree. So 90 degree இருந்தால் அந்த triangle என்னன்னு சொல்லுவோம்? It is a right angle triangle. So இந்த triangle PQR வந்து right angle. Okay. And எங்கே 90 degree form ஆகுதுன்னா Pங்கிற பிளேஸில் தான் 90 degree form ஆகுது. So right angles at P. So Pythagoras property நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே. So what is the formula? Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse square here QR. So QR square equal to base. Okay, it is the base. PR is the base. So PR square plus height வந்து PQ. So PQ square. So இந்த condition பாருங்க இதில் தான் satisfied ஆகுது. First நம்ம angles and property எடுக்கிறோம். 3 angles is equal to 180 degree. அதில் ஒரு angle P உடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆங்கிள் பியோடைய வேல்யூ என்னது 90 டிகிரி. ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன் ஆஃப் த ஆங்கிள் இஸ் 90 டிகிரி, தட் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் இஸ் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். தட் மீன்ஸ் பிங்கிற பிளேஸில் தான் 90 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. ஸோ பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இந்த சைட்ஸ் ஹைபோட்டனியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர். ஸோ த தேர்ட் கண்டிஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் சம் 7th. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and a diagonal is 41 cm. So perimeter na நமக்கு என்ன தெரியும்? அதில் இருக்க in a rectangle 4 sides. So 4 sides நம்ம ஆட் பண்ணுறத find out பண்ணணும். அதில் length வந்து கொடுத்துட்டாங்க. Okay, length is 40. So here 40, here also 40. So we don't know about the breadth. So இந்த breadth என்னன்னு தெரியாது. Okay, இதுதான் rectangle. So இந்த இதுவும் 40, this one also 40, and this side QR side PS side நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. And one more thing, it is given diagonal is given 41 cm. diagonal என்ன தெரியுதுன்னா opposite vertexக்கு ஒரு line segment வந்து joined ஆகும். That is the diagonal. Okay. So 41 cm is given. So given diagonal PR. diagonal இங்க என்ன இருக்கு? PR. diagonal தான் கொடுத்துருக்காங்க. That means only one diagonal is given. Diagonal PR equal to 41 cm. The length PQ. length வந்து இது PQ length தான், SR length தான். ஸோ PQ வேல்யூவை என்னென்னு எடுத்துக்கோம்? 40 cm. ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் இப்போ எப்படி கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக கிடைக்கும். இந்த டயக்னல் திஸ் ஒன். ஓகே, இதை மட்டும் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ வி டோன்ட் நோ அபவுட் த பிரெத். ஓகே, இந்த சைடு என்னன்னு தெரியாது. புரியுதா? இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். திஸ் இஸ் அ P, R and Q. It is a 90 degree. So this one is the hypotenuse. Okay. So 41 cm. Here 40. So in the angle நம்மளுக்கு இந்த side வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். Okay. So அது QR. That means X னு எடுத்துக்கலாம். இந்த value X னு எடுத்துக்கிறோம். Let breadth. That means இதுதான breadth. ஓகேவா? இந்த ஒரு right angle triangle இது ஃபார்ம் பண்ணுவோம். QRங்கிறது தான் என்னது? breadth. So the breadth QRB X னு எடுத்துக்கிறோம். In right angle triangle PQR. இந்த PQRங்கிற right angle triangle assume பண்ணிருக்கோம். By Pythagoras property படி hypotenuse square is equal to height square plus base square. Here இது right angle triangle, this is the longest side. I mean இந்த 90 degree opposite இருக்கிறது hypotenuse. So PR square is equal to QR square. That means it is a height and PQ square. So this we don't know about the QR square. So we take the variable x. Okay. So x square plus என்ன நம்ம breadth x னு எடுத்துருக்கோம். x square plus 40 square. So 41 square answer என்னது? 106,681. 41 square என்ன meaning? 41 into 41. So multiply பண்ணிங்கன்னா we get the answer 1681. And x square plus
40 square. So 4 4s are 16. 1 0 square பண்ணும்போது 2 0 convert ஆகும். So 40 into 40 என்னது 1600. So transpose this one. So இங்கே transpose left side transpose பண்ணோம். So இது ரெண்டையும் subtract பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? We get 81. So 81 equal to x square. So x square equal to 81. That is x square equal to 81. So 81 ங்கிறது என்னது 9 square ஓடது. So square cancel. X equal to 9 centimeter. That means x oda value x என்னன்னு எடுத்துருக்கோம். It is a breadth of a rectangle and it is the height of the right angle. Okay. So breadth of the rectangle equal to 9 centimeter. We find out what it is. We find out the perimeter of rectangle. So perimeter of rectangle we know about the formula 2 into length plus breadth. Okay, 2 into L plus B அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். So 2 into length வந்து என்னது? It is given 40 cm. breadth நம்ம இப்போ find out பண்ணோம். QR உடைய value என்னது? 9. Okay, ஓகேவா? So 9 breadth equal to 9. So 40 plus 9 49 and 2 into 49 98. Okay, length is 40, breadth is 9. 40 plus 9 49, 2 into 49 98. So totally the perimeter of rectangle is 98 cm. பெரிமீட்டர்னா அந்த 4 சைடோடைய லென்த்தை அந்த சைடோடைய லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணணும். லிசன், இங்கே 40 வந்திருக்கு, இங்கே 40. ஓகேவா? ஸோ 80. இங்கே 9, இங்கே என்னதான் 9. ஸோ 9 + 9 என்னது 18. ஓகேவா? 80 + 18 என்னது 98. ஓகே, ஸோ அதை மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் 98 centimeter. Okay, so the next one, 8th sum, the diagonal of a rhombus measures 16 cm and 30 cm. Find its perimeter. So rhombus உடைய diagonals கொடுத்திருக்காங்க. One of the diagonals measurement is 16 cm and the another one is 30 cm. So find its perimeter. Okay, so find its perimeter. This is your rhombus A B C D, 4 side. 4 side எப்படி இருக்கும் rhombusல அப்படின்னா same ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஏபி என்ன லென்த்தோ அதான் பிசி, அதான் சிடி அண்ட் ஏடியும் சேம் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு வந்து அதோடைய சைடோடைய மெஷர்மெண்ட்லாம் தெரியாது. ஒன்லி வி நோ த டயக்னல்ஸ். ஓகே, டயக்னல்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஏசிங்கிறது டயக்னல்ஸ், பிடிங்கிறது another diagonals. ஸோ ஏசியோட டயக்னலோட லென்த் 16 cm, பிடியோடைய லென்த் வந்து என்னதுன்னா 30 cm. ஸோ த டூ diagonals intersect பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே ஒரு 90 degree ஃபார்ம் ஆகும், திஸ் ஆல்சோ 90 degree, திஸ் ஏன்னா 4 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகுதா பாருங்கள். ஓகே, ராம்பஸை டூ டயக்னல்ஸாலையும் பைசெக்ட் பண்ணும்போது இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்ட் வருது, அது ஓ. ஸோ 4 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ லெட் ஏபிசிடி இஸ் அ Let ABCD be a rhombus whose diagonals intersect each other at O such that AC value வந்து இந்த diagonals ஓட length என்னது 16 cm, BD ஓட length என்னது 30 cm. So since the diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree, இந்த மாதிரி diagonals வந்து bisect intersect ஆகும்போது அந்த point O, so அது வந்து bisect ஆகுதுனால, bisectனா equal ஆகுதுனால, ஸோ அதோட இது வந்து ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் 90 degree. ஓகே, ஸோ ஓஏ நல்லா கவனிங்கம்மா, ஏசி வந்து 16, அப்போது ஓலேருந்து ஏயோடைய மெஷர்மெண்ட் இந்த 16ல் பாதி, அதுதான் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஓஏயோட லென்த் 8, ஓசியோட லென்த்து 8. ஓகே, அண்ட் இப்போது இந்த டயக்னல்ஸை பிடிங்கிற டயக்னல்ஸ் எடுத்தோன்னா பிடி வந்து என்னது 30 cm. ஸோ 30ல் ஹாஃப் என்னதுன்னா 15. ஸோ ஓடி இஸ் 15 அண்ட் ஓபி ஆல்சோ 15. ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த மீனிங் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு. ஸோ ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஈக்குவல் டு 8 cm, ஓபி ஈக்குவல் டு ஓடி ஈக்குவல் டு 15 cm. ஓகே, இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் OAB, ஒரே ஒரு நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தால் போதும். ஓகே, வி கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள் OAB. நீங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணதும் OAB. லிசன், திஸ் இஸ் யுவர் ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் OAB. ஸோ திஸ் இஸ் த 90 degree, ஓங்கிற பிளேஸில் தான் 90 degree ஃபார்ம். அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஹைபாட்னியூஸ் and this is the base, this is the height. Okay, so OA வந்து என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு 8 cm. ஓகே, இந்த வேல்யூ என்னது 8
and OB உடைய வேல்யூ என்னது 15. ஓகே, OB வேல்யூ வந்து 15. ஸோ டூ சைட்ஸோட மெஷர்மெண்ட் தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ஹைபாட்னியூஸ் வேணா 8 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 15 ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா we get the answer. ஓகேவா, அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஹைபாட்னியூஸ் சைடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ பை பித்தகரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி AB ஸ்கொயர் hypotenuse square is equal to base square plus height square. Base என்னது OA square plus height என்னது OB square. So OA வந்து என்னது 8. So 8 square plus 15 square. So 64 plus 225. We get the answer 289. So 289 ங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் அப்படின்னா 17 square is equal to 289. Okay. So 17 into 17 289. So square cancel. AB value என்னது 17. AB value 17. Okay. So we get the answer. Okay. So இப்போ perimeter find out பண்ணணும். Okay. So 17. AB value equal to 17 centimeter. So நம்ம find out பண்ணுறது என்னது அப்படின்னா perimeter of rhombus. Rhombusக்கு 4 sides உண்டுன்னு சொன்னேன். AB, BC, CD and AD. ஓகே, 4 sides உண்டு. இந்த 4 சைடும் எப்படி இருக்கும், ஏபியோட லென்த் என்னன்னு இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். என்னது, it is a 17. ஓகே, ஸோ இந்த 4 sides are equal. In a rhombus 4 sides are equal. ஸோ இது 17னா BC also 17, CD also 17 and AD also 17. ஓகே, அந்த 417யும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே, இல்லாட்டி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்னது, perimeter of rhombus equal to 4 into side. ஸ்கொயருக்கு அதே ஃபார்முலா தான். perimeter of ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா, 4 into side படித்தோமா, அதே தான் ரோம்பஸ்க்கும். ஸோ perimeter of rhombus equal to 4 into side. ஓகே, AB is equal to BC equal to CD equal to DA. The property of rhombus. ரோம்பஸோடைய 4 சைட்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போது ஒரு சைடு 17 கண்டுபிடிச்சோம். AB வந்து 17னா BC also 17, CD also 17, DA also 17. So 17 plus 17 plus 17 plus 17, 417 நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் பெரிமீட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம். 4 into side, 4 into sideனா only one side we know 17. So 17 4 என்னது 68. இல்லைனா நீங்கள் 417யும் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் அதே தான் வரும். ஓகேவா, 417 ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், 28 2 4 6 8 4 plus 2 என்னது 6. So 68 centimeter. So perimeter, we get the perimeter of rhombus equal to 68 centimeter. Okay. Dear students, today's homework page number 130, exercise 6.5, fourth sum, the first one and third one. Do your homework properly. Thank you.